નમસ્કાર। આજની अपडेट शुरू करता पहला एक बात जो मने गमे छे ते हिंदी में छे। इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बात को दोहरा रहा हूं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर कोशिश करने वालों ने कुछ नहीं छोड़ा तो इंतजार करने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अब आप तय कीजिए, इंतजार वालों के फील्ड में है या कोशिश करने वालों के पक्ष में है। अगर आप कोशिश के लिए तैयार है तो बदलने और खोलने जा रहा हूं ग्रामर का राज। बस आप शुरू कर दो बदलना अपने सोचने का अंदाज। गुजराती में फरीथी आवीए। परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स नंबर 7मो काळ छे, जेनु गुजराती जे पूर्ण वर्तमान काळ। फरीथी बोलू छू, काळ नंबर 7 पूर्ण वर्तमान काळ। हवे जनरली हूँ शरू करूँ छू वाक्य रचना थी, जेनी अंदर सब्जेक्ट लख्यू छे। सब्जेक्ट तरीके मारी पासे पहला ग्रुप में 4 अने बीजा ग्रुप में 4 छे। सब्जेक्ट तरीके पहला ग्रुप में आई वी यू दे पहलू ग्रुप, ही सी ईट अने नाम अमारू बीजू ग्रुप छे। आने मैं पहले थी फिक्स ज राख्या छे, दे आर फिक्स। पहला ग्रुप में मारा जे 4 छे एने तमे जोई लो, आई वी यू अने दे। बीजा ग्रुप में जे ही सी ईट अने नाम। हवे सब्जेक्ट पछी हेव अथवा हेज, हेव अथवा हेज बीजा स्थान पर राखी देजो। मैं फरीथी कहूं, हूँ खोलीश ग्रामर नो राज, तमे बस विचारवानो बदलो अंदाज। तो तमने आ बंने मांथी कोई पण एक लखवानुं छे। ई क्लियर करूं। जो पेलू ग्रुप होय ने आ 4 मांथी तो हेव लखवानुं अने आ मांथी तमे कोई लो छो त्यारे हेज लखवानुं। हवे परफेक्ट नामनो टेन्स छे। परफेक्ट में हमेशा क्रियापदनुं त्रीजું रूप आवे। क्रियापदनुं त्रीजું रूप एटले भूत कृदंतनो रूप। तो अहींया पण भूत कृदंतना रूपनी तमने जेटली पण स्पेलिंग याद छे ए बधी आमां उपयोगी थशे। तो वर्बनुं त्रीजું फॉर्म एटले शुं? तो वर्बनुं त्रीजું फॉर्म छे शुं छे? थर्ड एटले त्रीजું रूप कोनुं? आपणा मुख्य क्रियापदोनुं। उदाहरण तरीके गुजराती में जवुं तो अंग्रेजी में टू गो लखीए। हवे टू गो ना 3 रूप, पहलू रूप गो, बीजू रूप वेंट अने त्रीजું रूप गोन। गोन एटले गयेलो। एक गुजराती में बोलवू, जेने अंग्रेजी में आपणे टू स्पीक कहीए। तो पहलू रूप स्पीक, बीजू रूप स्पोक, त्रीजું रूप स्पोकन। हवे गुजराती बने बोलेलो। चलो त्यारबाद लेवू। लेवूनुं टू टेक। हवे एनुं पहलू रूप टेक, बीजू रूप टूक अने त्रीजું रूप टेकन, जेनुं थाय लीधेलुं। तो मारी वात थोड़ी आडी करूं। जो क्रियाओं न आवड़ती होय ने तो पहला तमे त्यां तमारी तैयारी करी लेजो। कारण के विजेताओं कोई अलग काम नहीं करता, तेओ दरेक काम ने अलग रीते करे छे। तो दीवो न ठरे ए शर्ते वावाजोड़ानी जो आरती उतारवी होय तो थोड़ी मानसिक तैयारी करजो। वात लागे जो थोड़ी असरकारक तो तमारा नबड़ाई उपर काम करवानुं चालू करजो। हूँ आ हेल्प आपवा तैयार। तो फरीथी मुद्दा पर आवीए, ट्रेक पर आवीए। हवे कोई क्रिया तमे पूरी करी, हवे एनी शुं चालू छे? असर। कोई क्रिया तमे पूरी करी, हवे शुं चालू छे? असर। क्रिया पूरी करी। जो मैं 8 ने 20 थाय छे रातना, मैं हमणा जम्युं छे। मैं हमणा जम्युं छे। खावानुं काम पूरुं कर्युं, जमवानुं काम मैं पूरुं कर्युं। हवे एनी असर चालू छे के भाई हवे भूख नथी, पेट भर्युं भर्युं छे। तो बीजું वाक्य जो अमे तमने कीधुं छे। अमे तमने कीधुं छे। कीधुं कहेवानुं एकवार होय, एक ज वखत जणाववानुं होय એટલે કહેવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ। એની અસર ચાલુ છે કે ભાઈ તમને યાદ છે, યાદ છે, યાદ છે, અથવા તમને જાણ છે। ત્રીજું એક્ઝામ્પલ જો, તેણે રામાયણ વાંચી છે। રામાયણ જે તે સમયે એણે વાંચવાનું કામ કર્યું હોય તો વાંચવાનું કામ એક વખત જ થયું હોય। એ વાંચનનો એને અનુભવ છે એટલે વાંચવાની ક્રિયા પૂરી, असर चालू। हवे जो जम्यू, कीधु अने वांची ए सिवाय अहींया ध्यान आपो। अहींया यस छे आवे छे। जो छे क्रिया क्रिया क्रिया, क्रिया में लाग्यो य, क्रिया में लाग्यो ध, क्रिया में लाग्यो दीर्घ ई। फरीथी बोलू छू, यतीशनो य, धजानो ध अने दीर्घ ई। आ छे ने आनी पेटर्न छे। पेटर्न, पेटर्न उपर थोड़ुं ध्यान आपो ने तो अंग्रेजी शीखवू एटले रमत वात।
વધારામાં શું આવશે? છત્રીનો 6, આ રહ્યો છત્રીનો 6. હવે જે છત્રીનો 6 એ સૌથી છેડે છે, ગુજરાતી વાક્યમાં સૌથી છેડે છે, તો અંગ્રેજીમાં એના માટે મૂકી દો હેવ અને હેઝ. છત્રીના 6 માટે મૂકી દો હેવ અને હેઝ. પહેલા ગ્રુપમાં હેવ અને બીજા ગ્રુપમાં હેઝ. થઈ ગઈ એક વાત ફાઇનલ કે ગુજરાતીનો છેડો, અંગ્રેજીનું બીજું સ્થાન, તો બીજા સ્થાન ઉપર રહ્યું હેવ અને હેઝ. હવે આ બંને ત્રણેય ય, ધ અને દીર્ઘ ઈ, આ ત્રણેયમાં ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ જોઈએ. તો જુઓ, મે એટલે આઈ પહેલા ગ્રુપમાં આવે છે એટલે હેવ મૂકવું પડે, તો આઈ. છત્રીના 6 માટે હેવ. જમવું એટલે ખાવું, ખાવું એટલે ઈટ, ઈટનું ત્રીજું રૂપ આવડવું જોઈએ, ઈટન. હમણાં એટલે નાવ, આઈ હેવ ઈટન નાવ અથવા રિસેન્ટલી. ઓકે. અમે એટલે વી, વી એટલે પહેલા ગ્રુપમાં આવે ને એટલે એની જોડે હેવ આવે, તો આ રહ્યું હેવ. વી હેવ. કીધું, કીધું એટલે કહેવું, કહેવું એટલે ટેલ, ટેલનું ત્રીજું રૂપ ટોલ્ડ. તમને એટલે યુ, વી હેવ ટોલ્ડ યુ. આગળ વધીએ. તેણે રામાયણ વાંચી છે. તેણે એટલે છોકરો કે છોકરી, ચાલો છોકરો લઈ લઈએ, હી, પુરુષ તરીકે હી. બીજું ગ્રુપ છે ને હી, બીજા ગ્રુપમાં હેઝ આવે, તો આ રહ્યું હેઝ. હવે વાંચવું એટલે રીડ થાય, રીડનું ત્રીજું રૂપ પણ રીડ જ થાય, તો હી હેઝ રીડ ધી રામાયણ. એક્ઝામ્પલ્સ તમારા માટે ક્લિયર કરવા માટે બેઠે બેઠા ગુજરાતીવાળા જ લીધા છે. હવે થોડુંક ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી અને ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશનું સમજનું કામ આ પાર્ટ ઉપર પૂરું કરીએ. તમે વિડીયો ક્યાંથી જુઓ છો અવશ્ય જણાવજો. વિડીયો કેવો લાગ્યો એ પણ કહેજો. તમને અહીંયાથી લર્નિંગની જર્ની શરૂ કરવી હોય તો કઈ બાબત ઉપર કન્ફ્યુઝ છો એ પણ કહેશો તો ખબર પડશે. મને તમારા તરફથી શેર, કોમેન્ટ, લાઈક જોઈશે. ચાલો હવે પહેલા વાક્યમાં આઈ હેવ ટેકન અ બ્રેક. આઈ સાથે હેવ લીધું, ટેકનું ત્રીજું રૂપ ટેકન લીધું. આઈ હેવ ટેકન અ બ્રેક. આઈ એટલે મેં, બ્રેક એટલે વિરામ, બ્રેક એટલે વિરામ, ટેકન એટલે લીધેલો, હેવ એટલે છે. They have selected new plot. They have selected new plot. They એટલે તેઓ થાય ને. હવે પ્લોટ એટલે નવો પ્લોટ, એટલે નવો પ્લોટ જ રાખીએ, ન્યૂ પ્લોટ ભેગું કરીએ, નવો પ્લોટનું નવો પ્લોટ. સિલેક્ટેડ એટલે પસંદ કરેલો, હેવ એટલે છે. ચાલો, she has forgotten her roll number. સી એટલે તેણી, ઓકે. હર એટલે પોતાનો, રોલ નંબર એટલે રોલ નંબર, ફરગોટન એટલે ભૂલી ગયેલ, એઝ એટલે છે. તો યાદ રાખવા માટે કહી દઉં કે હકાર આવડે તો નકાર આવડે, નકાર ઉપરથી જ યશનો પ્રશ્નાર્થ બને અને યશનો પ્રશ્નાર્થની સાથે સાથે ડબલ એચ પ્રશ્નાર્થ પણ બને. કેવી રીતે? લઈ લઈએ એક નજર. they have visited ભુજ. હેવ સાથે ત્રીજું રૂપ, ધેયનું ધેય, હેવનું હેવ, આ બંનેને મૂકો સાઈડમાં અને વચ્ચે કરો જગ્યા નોટ માટેની. તો they have not visited ભુજ. ઓકે. પ્રશ્ન બનાવો છે, યસનો પ્રશ્ન. તો હેવને લઈ લો આગળ, ધેને લઈ લો પાછળ. હેવ પહેલા સ્થાન ઉપર, ધેય બીજા સ્થાન ઉપર, એટલે હેવ ધેય વિઝિટેડ ભુજ. તેઓએ ભુજની મુલાકાત લીધી છે. હા પાડો ને ના પાડો. હા પાડો તો યસ, they have. ના પાડો તો નો, they have not, they haven't. હવે એક શબ્દ પસંદ કર્યો મેં, વાય. વાયનું ગુજરાતી થાય શા માટે. ભાઈ તેઓએ ભુજની મુલાકાત લીધી છે, તો શા માટે ભુજની મુલાકાત લીધી છે? શા માટે ભુજની મુલાકાત લીધી છે? તો વાય એટલે શા માટે, વાય. આ પહેલો શબ્દ તમે પસંદ કર્યો વાય. પછી હેવનું હેવ, ધેયનું ધેય, વિઝિટેડનું વિઝિટેડ, ભુજનું ભુજ. તેઓએ શા માટે ભુજની મુલાકાત લીધી છે? ઇંગ્લિશ શીખવા માટે હવે જો તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો જણાવો, કેમ કે મારે હવે એ બાબત ઉપર કામ કરવું છે. ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ કે ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી લર્નિંગ મારી દ્રષ્ટિએ એક જ વખત કરવું પડે. બાકીના સમયમાં એનું રિવિઝન કરવું પડે, જેને કહેવાય પુનરાવર્તન. વધારો સુધારો તમારું થિંકિંગનું વર્તન કરતા રહો, પુનરાવર્તન. વિડીયો ક્યાંથી જુઓ છે અવશ્ય જણાવજો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ કરજો. શેર, લાઈક અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી કીપ પ્રેક્ટિસિંગ.